اسلام میں صدقہ اور زکوٰۃ کا جو تصور ہے اس کا مقصد ہے اپنے لیے آخرت کی پونجی جمع کر لینا. حلال مال کو حقداروں میں اس لیے پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا پورا بدلہ ملے جنت کی شکل میں. بے وجہ زکوٰۃ اور صدقات کا تصور اسلام میں نہیں ہے، وجہ ہے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ کتنا بہترین تصور ہے. ان عائشہ انہم ذبحوا شاۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها قالت ما بقی منها الا کتفها قال بقی كلها غیر کتفها رواہ ترمذی فی ابواب الزہد. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ان کے یہاں بکری ذبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ما بقی منہا، بکری جو ذبح ہوئی ہے اس میں سے کتنا بچا کر کے رکھا ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا الا کتفها، بکری جو ذبح ہوئی ہے تو سارا گوشت صدقہ کر دیا، صرف بازو کا گوشت بچا ہوا ہے، کندھے کا گوشت بچا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت بہت پسند تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ کلھا غیر کتفها، یہ بازو کا گوشت نہیں بچا ہوا ہے، بقیہ سارا گوشت بچا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ صرف بازو کا گوشت بچا ہوا ہے اور سارا گوشت ختم ہو چکا ہے. لیکن الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ نہیں، بازو کا گوشت نہیں بچا ہوا ہے، بقیہ سارا گوشت بچا ہوا ہے. یہ مطلب ہے کہ جو گوشت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے وہی بچا ہوا ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے. لیکن کھانے کے لیے جو گوشت بچا کر کے رکھا ہے یہ بچا ہوا کہاں ہے؟ تو کھائیں گے اور ختم کر دیں گے، آخرت میں ملنے والا ہی نہیں ہے. تو اسلام صدقے کا یہ تصور پیش کرتا ہے، زکوٰۃ کا یہ تصور پیش کرتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور اخروی بھلائی آتی ہے جنت کی شکل میں. لہذا صدقہ کرنے والا کسی بھی حال میں نہ دنیاوی اعتبار سے نقصان میں ہوتا ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے نقصان میں ہوتا ہے. اگر رمضان سے صدقہ کو جوڑیں، رمضان کو زکوٰۃ سے جوڑیں تو صدقہ کا بڑا ہی گہرا تعلق رمضان سے، جبکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ رمضان میں آپ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جا رہی ہے. زکوٰۃ کے لیے دو شرط ہے کہ مال نصاب تک پہنچا ہوا ہو اور چاند کے دنوں کے اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے آپ کے اس مال پر 1 سال گزر گیا ہو تو 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں گے. رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ رمضان میں آپ کی زکوٰۃ اگر واجب، رمضان میں آپ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن صدقہ کا بڑا گہرا تعلق، بلکہ اتنا گہرا تعلق رمضان سے ہے کہ شریعت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ نکالنے میں ایک مسلمان بالکل چاقو چوبند رہتا ہے، اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے میں ایک مسلمان کو چاقو چوبند رہنا چاہیے. بہت زیادہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں زکوٰۃ کی طرح ہی صدقات و خیرات میں آگے بڑھنا چاہیے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان حتى ينطلق ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان اجود الناس بالخير كان اجود الناس بالريح المرسلة. رواہ البخاری فی کتاب الصوم. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث
حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے معاملے میں، لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں آگے رہنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور رمضان کے مہینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور زیادہ فیاض ہو جایا کرتے تھے، اور زیادہ صدقات و خیرات میں اسپیڈ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور جبریل علیہ السلام سے کب ملاقات ہوتی تھی؟ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس سے رمضان کی مزید اہمیت کہ رمضان کی راتیں اور رمضان کے دن اس قدر عظیم ہیں کہ ہر رات جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار زمین پر اترا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ وجہ یارض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جبریل آتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ یہی وہ ٹکڑا ہے جس کی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ قرآن رمضان میں قرآن ختم کرنا ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ کہ قرآن کا معاملہ کہ قرآن کی وجہ سے جبریل کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے جبریل علیہ السلام رمضان میں آیا کرتے تھے۔ اس سے قرآن کی اہمیت اور رمضان کی راتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات میں آپ کی اسپیڈ کیسے ہوتی تھی؟ جس طرح سے تیز آندھی چل رہی ہو تو تیز آندھی کے چلنے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقات و خیرات کرتے تھے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا واضح کرتا ہے زکوٰۃ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مال جس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس مال کو رمضان کے مہینے میں اسی طرح خرچ کرنا جس طرح زکوٰۃ کے تعلق سے آدمی پیسہ نکالتا ہے اور خرچ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ حساس رہنا چاہیے۔ کالریح المرسلہ، تیز آندھی کی طرح۔ زکوٰۃ و صدقات کے تعلق سے اسلام ایک تصور پیش کرتا ہے کہ ابتدا کیسے کرنی ہے۔ حدیث وعن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزکاة۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقے کا ثواب ہے۔ وعلی ذی القرابۃ اثنتان، لیکن آپ کا رشتہ دار مسکین ہے، آپ کا قرابت دار مسکین ہے، اور صدقے کی ابتدا اپنے رشتے داروں کا خیال کرتے ہوئے کر رہے ہیں تو وہاں پر دو ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ الصدقۃ وصلۃ، صدقۃ وصلۃ، صدقے کا ثواب ہے اور صلہ رحمی کا ثواب ہے، رشتے داروں کا۔ صدقہ کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے جب آپ صدقہ کی ابتدا جب آپ صدقہ کی ابتدا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو رشتے داروں پر پہلے نظر رکھیے کہ کوئی زکوٰۃ لینے کے لائق ہے کیا رشتے داروں میں۔ یہاں بھائی کا ایسا معاملہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے لیکن دوسرے بھائی پورے ہندوستان میں زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، بھائی کے بارے میں کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ پہلے رشتے داروں میں دیکھیے کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے کیا، صدقات و خیرات کے مستحق ہے کیا، وہ زیادہ حقدار ہے۔ صلۃ، اس پر آپ کو ثواب دگنا ہے۔ صلۃ و صدقۃ، ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اب رشتہ داروں میں اگر زکوٰۃ کی بات آئے تو زکوٰۃ ہم کسے دے سکتے ہیں، کسے دے سکتے ہیں، کسے نہیں دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں،
दादा दादी को ज़कात नहीं दे सकते हैं, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते हैं, पोता पोती को ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते हैं, अपने बच्चों को आप ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? किफ़ालत की जिम्मा आप पर है। आपको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है तो वालिदैन की किफ़ालत की जिम्मा अल्लाह ने आप पर दिया, क्योंकि आप अगर अपने माँ बाप को ज़कात दे रहे हैं तो गोया कि आप खुद ज़कात खा रहे हैं। इसी तरह से कोई माँ बाप अगर अपनी औलाद को ज़कात दे रहे हैं तो गोया कि वो खुद ज़कात का पैसा खा रहे हैं, क्योंकि किफ़ालत की जिम्मा एक दूसरे पर है। ज़कात नहीं दी, जो ज़कात के अलावा जो जायज़ रकम उनमें से आप पर खर्च करने के लिए इस्लाम ने आप पर वाजिब किया, आप पर जरूरी करार दिया है। आदमी बहन को ज़कात दे सकता है अगर मुस्तहिक़ीन ज़कात में से है तो। माँ आदमी बहन को ज़कात दे सकता है, भाई को ज़कात दे सकता है अगर वो मुस्तहिक़ीन ज़कात में से है तो। इसी तरह से बीवी शोहर को ज़कात दे सकती है। शोहर अगर मजबूर है, बीवी के पास अपना कोई बिजनेस है, अपना माल है और शोहर फकीर है, बीवी शोहर को ज़कात दे सकती है। क्योंकि बीवी पर शोहर का खिलाने की जिम्मा नहीं है, लेकिन शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता है, क्योंकि शोहर पर बीवी का खर्चा है, तो शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता है। इसी तरह से एक अहम मसला, क्या हम अपनी शादीशुदा बेटी को ज़कात दे सकते हैं? गैर शादीशुदा को तो हम ज़कात दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्या शादीशुदा बेटी को ज़कात दे सकते हैं? शादीशुदा बेटी मोहताज है और सदका तो ज़कात के मुस्तहिक है, तो क्या वो अपने माँ बाप से ज़कात ले सकती है? शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह से ही सवाल किया गया था। कहा कि शादीशुदा बेटी को आप डायरेक्ट ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा बेटी पर खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उनके शौहर पर है, और अगर शौहर मोहताज है, मजबूर है, सदका और ज़कात लेने के मुस्तहिक है, तो आप यानी ससुर और सास अपने दामाद को ज़कात दे सकते हैं अगर वो लेने के मुस्तहिक है। अब चूंकि दामाद पर खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी है, अपनी फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी है, अब वो ज़कात वो पैसा दामाद बेटी पर खर्च करे तो बेटी के लिए वो हदिया होगा। तो डायरेक्ट शादीशुदा बेटी को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं, लेकिन दामाद को आप ज़कात दे सकते हैं, और इसलिए दामाद को दी हुई रकम बेटी खा सकती है, क्योंकि दामाद पर खर्चा चलाने की जिम्मेदारी है, बेटी पर खर्चा चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये अहम मसला है। इस हदीस की रोशनी में याद रखा जाए कि सदक़े की शुरुआत कैसे करें और ज़कात की शुरुआत कैसे करें, और अगर अपने रिश्तेदारों से ज़कात की शुरुआत कर रहे हैं तो ज़कात हम किनको दे सकते हैं और ज़कात किनको नहीं दे सकते हैं। किन किन चीज़ों में ज़कात वाजिब है? जो चीजें हमारे मुआशरे व समाज में आम तौर पर हैं, उसके ताल्लुक से एक हदीस की रोशनी में समझते हैं। वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह अरअयता इन अद्दा रजुलु ज़कात माली फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रु। रवाहु तबरानी फिल मुजमिल औसत। तबरानी की हदीस है, रावी हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयता इन अद्दा रजुलु ज़कात माली, उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अपने माल का ज़कात निकाल देता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रु। जो शख्स अपने माल का ज़कात निकाल दे तो ज़कात निकालने के बाद उसका माल पाक हो जाता है, शर से पाक हो जाता है, बला से पाक हो जाता है, मुसीबतों से पाक हो जाता है। अब हदीस की रोशनी में किन किन चीजों में ज़कात वाजिब है? उमूमन चंद अहम चीजों का तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। सोना, चांदी, रकम, माल तिजारत और प्लाट, जो जमीनें हम बेचने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे समाज में उमूमन ज़कात का दारोमदार ये सब चीजें हैं।
अब सोना चांदी में एक बात याद रखिए कि क्या वो, चाहे वो जेवरात की शक्ल में हो, चाहे वो कॉइन की शक्ल में हो, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो, चाहे आप उसे यूज कर रहे थे, हमारी माएँ और बहनें उसे यूज कर रही हैं फिर नहीं यूज कर रही हैं, चाहे वो हम उनके ताजिर हैं, हमारे पास सोने और चांदी की दुकान है, और जिस सूरत में भी सोना हो हर एतबार से ज़कात वाजिब है अगर निसाब तक सोना चांदी पहुंचे हुए तो। जेवरात को ज़कात के ताल्लुक से एक हदीस से समझ लेते हैं। वान अम्र इब्न शुऐब नबी जद्दी अन इम्राअतन अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुन लहा व फी यद इब्नतिहा मस्कतान गलीज़तान मिन ज़हबिन फक़ाल रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतूतीना ज़कात हादा क़ालत ला क़ाल अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार क़ाल फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ालत हुमा लिल्लाहि व लिरसूली रवाहु अबू दाऊद फी किताब ज़कात। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि एक औरत अपनी बच्ची के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और बच्ची के हाथ में सोने के 2 मजबूत और मोटे कड़े होते हैं जेवरात की शक्ल में, जेवर बच्ची ने पहन रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूतीना ज़काता हाज़ा, ये खातून क्या बेटी ने जो जेवर पहना है, जो सोने का कड़ा पहना है, ज़कात निकालती हो? क़ालत ला, कहा नहीं ज़कात तो नहीं निकालती हूँ। कहा सुनो, अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार, ज़कात नहीं निकाल रही हो, क्या तुम इस बात से खुश हो कि जिस जेवर पर ज़कात नहीं निकाल रही हो इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आग के 2 जेवर पहनाए, आग के 2 कड़े पहनाए। आग की बात आ गई, जहन्नम की बात आ गई, वो साबिया थी। फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़कात निकालना तो अब ज़कात निकालना ये बात उन्हें समझ में आ गई, लेकिन ये बात भी समझ में आ गई कि जहन्नम का मामला है। दोनों कड़े को निकालती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख देती है, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो जेवरात में भी ज़कात वाजिब है, सोने चांदी की जो भी शक्ल हो हर शक्ल में ज़कात वाजिब है। सोना 7.5 तोला, चांदी 52.5 तोला, यानी सोना 85 ग्राम आपके पास सोना है, 85 ग्राम या उससे ज्यादा, तो मुकम्मल सोने का 85 ग्राम या उससे ज्यादा आपके पास सोना है। अगर 84 ग्राम है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं है। 85 ग्राम या उससे ज्यादा आपके पास सोना हो और उस पर 1 साल गुजर गया हो, 2 शर्तें, तो मुकम्मल सोने की खरीदी कीमत लगा करके 2.5% ज़कात निकालेंगे। चांदी आपके पास 52.5 तोला है, यानी 595 ग्राम या उससे ज्यादा चांदी हो। अगर 594 ग्राम है फिर ज़कात वाजिब नहीं है। 595 ग्राम या उससे ज्यादा आपके पास चांदी है और उस पर 1 साल गुजर गया है, तो मुकम्मल रकम निकाल करके उसमें से 2.5% आप ज़कात निकालेंगे। ये सोने और चांदी में ज़कात निकालने का तरीका है। इसी तरह से रकम, आपके पास पैसे, आपके पास रकम है और 595 ग्राम चांदी की जो रकम होती है, जो कीमत होती है, उसके बराबर या उससे ज्यादा आपके पास रकम है और उस पर 1 साल गुजर गया हो, तो 2.5% क्या करेंगे आप? ज़कात निकालेंगे। अब रकम में 2 बात याद रखिएगा। रकम में अगर मैंने किसी को, आपने किसी को कर्ज दिया है, आपने किसी को कर्ज दिया है और वो कर्ज मिलने का इम्कान है, मुमकिन है कि कर्ज मिल जाएगा, तो अपनी रकम में उस कर्ज को भी मिला लेंगे और उसके बाद से अपनी रकम में उस कर्ज को भी मिलाएंगे और उसके बाद से मुकम्मल मिला करके 2.5% ज़कात निकालेंगे। लेकिन कर्ज अगर मिलने का इम्कान नहीं है, टाल मटोल हो रहा है, तो जब तक मिलने का इम्कान नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कर्ज मिल जाए और उस जो पैसा मिला है उस पर निसाब है, इतना पैसा है कि ज़कात वाजिब है और 1 साल उस पर गुजर जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? 2.5% ज़कात निकालेंगे।
रकम के ताल्लुक से और एक बात, सिक्योरिटी मनी या फिर जिसे हम पगड़ी कहते हैं, भाई क्यों नहीं हम ज़कात निकालेंगे? चाहे हम सिक्योरिटी मनी का जो ताल्लुक है, हम दुकान खरीदते हैं तो दुकान के मालिक को 2 लाख 4 लाख 5 लाख देते हैं, उसकी 2 सूरत होगी, या तो हमने बतौर कर्ज दिया है या तो हमने बतौर जमानत दिया है। और दोनों एतबार से बतौर जमानत किसी को हम रकम दें या फिर बतौर कर्ज किसी को हम रकम दें, दोनों सूरतों में मालिक कौन है? देने वाले हैं। ज़कात का अहम रूल यही है कि जो जिस चीज का मालिक हो वो ज़कात निकालेगा। बेटी जेवर पहन रही है, बेटी आपकी किफालत में है, मिसाल के तौर पर आप ज़कात निकालेंगे आपके, लेकिन बेटी की अब शादी हो जा रही है, अब तो शादीशुदा बेटी के जेवरात पर ज़कात निकालना आप पर वाजिब नहीं है। तो सिक्योरिटी मनी चाहे वो आप उन्हें कर्ज पे जम करें चाहे जमानत के तौर पर जम करें, अगर वो रकम अगर उस रकम को मिल जाना, मिलने के इम्कानात मुकम्मल है, तो उस रकम को अपनी नकद के साथ जोड़ करके 2.5% ज़कात निकालेंगे 1 साल हो जाने पर। तो रकम में ज़कात निकालने का ये तरीका है। इसी तरह से माल तिजारत, आपकी दुकान में जो माल है, जितना माल है उस माल की खरीदी रकम को क्या करेंगे? जमा करेंगे। वो जमा करके देखेंगे क्या 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर माल तिजारत की कीमत है या उससे ज्यादा है, बराबर है या उससे ज्यादा है, तो मुकम्मल दुकान के अंदर जो मुकम्मल दुकान में तिजारत के जो सामान है उसकी खरीदी रकम को जमा करके 1 साल पर 2.5% ज़कात निकालेंगे। इसी तरह से जो जमीन हम बेचने के लिए खरीदते हैं, जो प्लॉट हम बेचने के लिए खरीदते हैं, कितने ऐसे जमीन है, कितने जमीन को बेचने वाले हैं जो सालों साल से जमीन उन्होंने बेचने के लिए खरीदा और ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए, बहुत बड़ा मामला, खतरनाक मामला है। जो जमीन हमने बेचने के लिए खरीदी है, उस खरीदने के बाद उस जमीन पर अगर 1 साल गुजर जाता है तो उस जमीन की खरीदी रकम का हिसाब लगा करके 2.5% ज़कात निकालना वाजिब है, जरूरी है, मफर नहीं है, भाग नहीं सकते आप। तो ज़कात निकालने के ये अहम तरीके हैं, लिहाजा ज़कात को निकालना चाहिए। ज़कात नहीं निकालते हैं, अंजाम क्या है? बड़ा खतरनाक अंजाम है। सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, ज़कात वाजिब है, उसके बावजूद भी वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। माल से ऐसी मोहब्बत है कि टाल मटोल करके माल की मोहब्बत में ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। कुरान कहता है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। ऐसे लोगों का हश्र क़यामत के रोज बड़ा बुरा होने वाला है। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, क़यामत के दिन जिस माल का जिन चीजों पर ज़कात वाजिब थी ज़कात नहीं निकाला है, उन मालों को, उन सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उन तपाए हुए माल के जरिए से उनकी पेशानी पर दागा जाएगा, उनके पहलू पर दागा जाएगा और उनकी पीठ पर दागा जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कहा जाएगा यही वो माल है जो तू दुनिया में अपने लिए खजाना बना करके रखा करता था, ज़कात नहीं निकाला करता था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, जमा करने का मजा चखो अज़ाब की शक्ल में, ज़कात ना निकालने का मजा चखो अज़ाब की शक्ल में। ज़कात ना निकालने का अंजाम एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आताहु अल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़काता मुस्तिला लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा थुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़िमतिही अन शिदक़ैहि अना मालुका अना कंज़ुका थुम्मा तला वला यहसबन्ना अल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम। रवाहुल बुखारी फी किताब ज़कात, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، چاہے وہ مال کسی بھی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، رقم کی شکل میں ہو یا پھر کسی اور کی شکل میں ہو، فلم یؤدی زکاتہ، اور زکات نہیں دیتا ہے، زکات واجب ہونے کے باوجود زکات ادا نہیں کرتا ہے، کیا ہوگا؟ مسل لہو یوم القیامت شجاعا اقرأ لہو زبیبتان، تو قیامت کے دن ان مالوں کو جن مالوں کا وہ زکات نہیں نکالا کرتا تھا، ان مالوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دے گا، زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ لہو زبیبتان، جن کی آنکھوں کے کنارے، جن کی آنکھوں کے سامنے دو نقطے، سیاہ نقطے ہوں گے۔ پتا چلا جو مال ہم نکالتے نہیں وہ مال ہمارے لیے وبال جان ہے، قیامت کے دن یہ مال گنجا اور زہریلا سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتہ عن صدقہ ثم یطوق یوم القیامہ، اور جب وہ مال زکات نہ نکالا، وہ مال سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، تو اس سانپ کو زکات نہ دینے والے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتہ، پھر وہ سانپ کیا کرے گا؟ اپنے دونوں جبڑوں سے زکات ادا نہ کرنے والوں کو پکڑ لے گا، اسے دبوچے گا اور کیا کہے گا؟ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو زکات نہیں نکالا کرتا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکات نہیں نکالا کرتا تھا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکات نہیں نکالا کرتا تھا۔ پتا چلا کہ زکات نہ ادا کرنے والا کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ جس مال کی آپ زکات نہیں نکال رہے ہیں وہ مال قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بننے والا ہے، آپ کی شکل اختیار کرنے والا ہے، آپ کو ڈسنے والا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ حدیث واضح کر رہی ہے کہ زکات نہ ادا کر کے مال کی محبت، یہ انجام اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کی آخرت کو تباہ کر دینے والا انجام ہے۔ زکات کہاں خرچ کریں؟ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکات خرچ کرنے کی 8 جگہیں بتائی گئی ہیں۔ الفقراء والمساکین، فقیر اور مساکین، فقیر اور مساکین قریب ایک ہی ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ چل سکے، اور فقیر جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو الفقراء والمساکین، پہلی قسم فقیر، دوسری قسم مسکین، تیسری قسم کیا ہے؟ الغارمین، قرضہ ادا کرنے، جو کوئی شخص مقروض ہے تو زکات کے مال سے وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، زکات کے مال سے وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سے والمؤلفۃ قلوب، چوتھی قسم، کوئی شخص اسلام ابھی لایا ہے اور ابھی وہ مال کا محتاج ہے تو زکات کا مال انہیں دے سکتے ہیں مزید اسلام سے محبت کرانے کے لیے۔ یا پھر کوئی شخص اسلام سے محبت کر رہا ہے، اسلام ابھی لایا نہیں ہے لیکن قریب ہے، امکان ہے کہ اگر ہم انہیں زکات کے مال سے مدد کریں گے تو یہ مسلمان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے زکات کا مال جو وصول کرنے والے ہیں، زکات کے مال وصول کرنے والوں کو زکات کی رقم سے ان کی اجرت دی جا سکتی ہے، ان کا محنتانہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وابن السبیل، مسافر مالدار ہے لیکن سفر میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ اب وہ زکات کا مستحق ہو گیا ہے، وقتی طور پر اپنے مال کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، ایسے سچویشن میں مالدار آدمی مسافر ہو اور مجبور ہو تو زکات کا پیسہ انہیں دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جو ابن السبیل ہے، یہ 8 مصارف ہیں، فقراء ہو گئے، مساکین ہو گئے، زکات وصول کرنے والے ہو گئے۔ اسی طرح سے تالیف قلب کے لیے، کسی نے اسلام قبول کیا ابھی یا پھر امید ہے کہ اسلام قبول کر لے۔ اسی طرح سے گردن آزاد کرانے کے لیے، اسی طرح سے قرضہ، کوئی شخص مقروض ہے تو اس کو زکات دے تاکہ قرضے میں وہ ہلکا ہو جائے۔ اسی طرح سے مسافر ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں۔ انما لگا کر کے حصر، انما الصدقات، انما حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ یہی 8 مصارف ہیں،
इन्नमा हस्र का फायदा देता है। अरबी जानते हैं कि इन्नमा लगा करके इन 8 मसारिफ को गिना करके कुरान ये वाज़े करता है कि ज़कात ज़कात देने के यही 8 मसारिफ हैं, यही 8 जगह हैं जहां पर जायज तरीके से ज़कात आदमी दे सकता है, खर्च कर सकता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान अल मुबारक का महीना जो हम पर साया फगन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ातो खैरात को शरीयत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। ज़कात को शरीयत के मुताबिक निकालने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की तौफीक अता फरमाए। गुरबा और मसाकीन का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा हमारे रोज़े को तो कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारी तरावी को तो, हमारी तरावी पढ़ने को तो कबूल फरमा। हमारी तिलावत कुरान को तो कबूल फरमा। परवरदिगारा रोज़े में हमें इस रोज़ा रमज़ान के महीने में हमें इस तरह बना दे कि रमज़ान के बाद हम कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं, अपने अखलाक व आदात को संवारने वाले बन जाएं, अपनी जिंदगी को आखिरत के ताल्लुक से लगाने वाले बन जाएं। परवरदिगार तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। परवरदिगार हम में से जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। हम में से जो मकरूज हैं तो उनका कर्ज अदा कर दे। हम में से जहाँ कहीं हाले तो ही परेशान हाल हैं तो उनका हामी और नासिर बन जा। आमीन या रब्बल आलमीन।